वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निगी गोद विच दूरों नेड़े चल करके श्रद्धा दे नाल जिन्ने भी माई भाई जुड़ बैठे हो, वडियाई दे पात्र हो, जिन्हां नूं इस समा सफला करन दा सुभाग मिलिया है। चल रहे इतिहास दे पावन प्रसंगां दे विचों गुरु नानक साहब जी दे अवतार धारण दे कारण बड़े ही विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। किहो जा भयानक दौर सी कलयुग दा, चारों पैर धर्म दे हिल चुके सी। धरती ने पुकारा कीतियां ने उस परमात्मा दे ताई, वाहिगुरू मेरे तो अगिरत घाटे ना शुक्रे लोकां दा भार नहीं हो चलिया। इत्थे ते धर्म दे नां ते लुटां खोहां माड़े कर्म ते कुकर्म हो रहे हैं। कृपा करके सीना ठा दिओ। उस एक ओंकार वाहिगुरू ने आकाशबाणी करके धरती नूं दलासा दिता। बड़ियां नूं असीं इत्थे भेजिआ, सब ने अपने अपने राह चला लए। जे असीं ना आए शरीर करके ते बंदे दा बंदा वैरी हो जाए। सानूं आप मनुखा शरीर धारण करके आउणा पैणा है। इन्हां प्रसंगां नूं बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता है। आओ जी जिन्ना भी समा धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह बख्शदे ने, बिरतियां ते सुरतां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। श्री बाला सुंदर साहबाच दोहरा कारण गुर अवतार को मैं बरन्यो चित लाई। महाकवि भाई संतोख सिंह जी नानक प्रकाश की पावन कथा का दूजा प्रकरण दसदे आ। भाई बाला संदरबाज, भाई बाला जी अपनी रसना तो सुना रहे ने। गुरु अंगद दे पातशाह सुखां दी खान खडूर साहिब दी पावन धरती ते संगत विच भूंजे बैठ के सुन रहे ने। भाई बाला जी आखदे ने सतगुरु उपरोक्त पिछे जिहड़ी कथा मैं आप जी नूं सुनाई है कलयुग दा बोल बाला, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ गुरु नानक साहब जी ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਥੋੜਾ ਸੀ।
एक बहुत वड्डा कारण सी, क्योंकि समय के हालात ऐसे बन गए जो धरती डोल गई तो रब नूं आप आउणा पिया। ऐ गुरु अंगद देव महाराज, पिछली कथा दे विच जो कुछ भी असीं सुनाया ते आप जी ने सुनिया, ये जमाने के हालात सन। मनुख दा मनुख वैरी सी, बंदे नूं बंदा आदमखोर बन के खांदा सी। इस धरती की तपश नूं मिटाउण वास्ते, ओदी पुकार सुनन वास्ते गुरु नानक साहब जी नूं कारण बन के आउणा पिया। एवें नहीं आ गए, कारण सी। जदों कलमल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए, लिव ला के धरती ने अरदास कीती आ, वाहिगुरू पाप बड़े आ, झले नहीं जाते। हुण ते जिउंदी जागदी दुनिया नरक बनी हुई है, इनू ठार दिओ। जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा कर। कहंदे इन्हां कारणां करके सतगुर आप आए ने। सुनहो जन्म की अब कथा, श्री अंगद सुखदाई। ऐ गुरु अंगद दे महाराज, सुखां दे दाते सतगुर सच्चे पातशाह, ये तां सी कारण भी कलयुग किन्ना क भयानक सी। की होया? कहंदे आओ हुण कथा दा दूजा बंद सुणावा, गुरु नानक साहब महाराज दा अवतार किवें होया, जन्म दी कथा। असीं ते 5 मिनट च सुना के परा हो जाते हैं। गुरपुरब आऊगा, मेरे वर्गा अद्धे घंटे च सुना के कहंदा सतगुरु नानक प्रगटिया, बेटी धुंद जग चानण होया। 3100 रुपया बन जाता अद्धे घंटे च। तुसीं पाता सरूपा, असीं इकट्ठी कीती माया, चलो जी गुरपुरब हो गया। प्रबंधक वो वेखदे माया किन्नी हो गई, ते जिहड़े साडे वर्गे सुणन आउंदे आ, उन्हां दा मकसद इक्को ही हुंदा भी अज लंगर च की बणिया, खुसा दा नाम जलेबियां ने ते लड्डू ने, ਜਾਂ कुछ होर है। सच्ची साडे इत्थों तक ही पुरब मनाउण तक दे कारण नहीं सी। पर भाई बाला जी दसदे आ सतगुरां दा अवतार किवें होया। जन्म नहीं होया, अवतार। जम्मण दे विच ते अवतार होण विच फर्क है। जम्मण वाला मरदा है, जिहदा अवतार होवे वो कदे मरदा नहीं होंदा। यही कारण है गुरु नानक साहब महाराज सणे शरीर सचखंड गए। सणे शरीर करतारपुर साहब की धरती अज भी गवाही भरती कॉरीडोर बने, दर्शन करो जाके। हुण गुरु अंगद देव महाराज दूसरा दिन होया, दीवान च बैठे। दूसरे दिन का भाव की है भी पहले दीवान की समाप्ति तो बाद वो ते भावे 3 दिन कथा चलती रहे, एक दिन च गिनी जानी, एक चौंकड़े च। दूजा चौंकड़ा लगे है भाई बाला जी बड़े अदब अदाब, बड़े सत्कार, बड़े प्रेम नाल कहंदे आ, आओ पातशाह सुरत नूं लैके चलीए उस पंजाब दे विच। भावे ये सारा इक्को ही सी। पंजाब दा सेंटर की सी? लाहौर। दिल्ली ते लाहौर पंजाब दे 2 वड्डियां राजधानियां सी। ये तो परले पासे हिंदुस्तान दा हिस्सा सी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दा अवतार कुछ छोटियां मोटियां गल्लां करके नहीं होया भी दुनिया ते आए ते चले गए, बहुत वड्डे पूरने पाए आ। जदों गुरु अंगद देव महाराज अवतार बारे सुनते आ, कहंदे फिर चौंकड़ा लग्या पहला वांगू, दोने हाथ जुड़े हुए ने। चौपाई बार देश सब देश नरेशु, ग्राम प्रजा को हर्त कलेशु। पहला वचन सुनाया गुरु नानक साहब महाराज आए ने बार देश विच। हुण बार देश की है? बंदा गूगल सर्च करता है भी बार देश की है। बार दे अर्थ बहुत ने, बार दा अर्थ रेता भी है, बार दा अर्थ सोना भी है, पर इत्थे बार दा अर्थ है राजे महाराजियां दा देश। एक चीज होर ध्यान च रखियो, पुराने टाइम दे विच ना अज तो 300-200 साल पहला भारत कोई देश नहीं सी। मता कोई भुलेखा रखे भी हिंदुस्तान देश सी। भारत एक खंड सी, जिवें यूरोप है ना एक बहुत वड्डा, इस तरह एशिया, इस तरह मिडल ईस्ट, 7 कॉन्टीनेंट ने ना पूरे वर्ल्ड विच।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਆ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੰਡ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਪਿੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੜੀ ਗਾਦੀ, ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋਨਾ ਕਾਹਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਨੇ। 13ਵਾਂ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਭਵਿੱਖਤ। ਉਹ 12ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦ ਦੁਆਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਯੁਗ 43,57,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਵੰ ਵੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚੁਰਿਯੰ ਭਵਿਸ਼ਯਤ ਜਦਾ ਕਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਆਏਗਾ ਕਲ ਦਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਵੰ ਵੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚੁਰਿਯੰ, ਧਰਮ ਫੈਲਦਾ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਦਾ ਵੈ ਲੋਕ ਰਖਿਆਰਥੰ ਮਲੇਸ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਹੇਤਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਪশ্ਚਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦੇਸੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸੇ ਚਨਾਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼, ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਖੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ। ਕਦੇ ਲੱਭੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ 2 ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਨਕ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਗ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਪਟਰਾਣੀਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ, ਅਪੱਛਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਅੱਧ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਾ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੂਤ ਸਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਓ
इन्हां विकारां विच की रखिया? रब दी गल करिया। ओ गुरु नानक साहब कहंदे बाहर देश दे विच, राजियां दे देश विच ओ आप परमेश्वर धरती नूं भाग लाउणे आए ने। ऐरावती एक दिश बारी, सुंदर रंग तरंग उशारी। कहंदे हुण ओ है किथे है? ओ देश किथे आ बाहर? कहंदे ऐरावत नदी। ऐरावत किहनूं कहंदे आ? जदों संस्कृत दे धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ांगे ना, ऐरावत नाम है रावी नदी का। राजे इंद्र दे हाथी का नाम है ऐरावत। जिवें थाईलैंड दे हाथी चिट्टे रंग दे आ ना, वो चिट्टे रंग का हाथी सी। रावी का पानी बिल्कुल सफेद दुध वर्गा हुंदा सी। लोक समाज इहनूं दुध दी नदी कहंदा सी। कहंदे ऐरावत नदी दे पानी दे किनारे दा देश करतारपुर साहब किथे है? रावी अज भी पार करनी पैंदी है। अज भी जदों कॉरीडोर जाइए ना, तकरीबन 1 किलोमीटर रावी नदी उपर दी गुजरना पैंदा है। ते ननकाना साहब वो भी इसे पासे है, अगे जाके है। रावी दे विच विचकार कहंदे ओ रावी ऐरावत, जिन्हों वेख वेख वड्डे वड्डे राजे हौके भरदे आ। क्योंकि जद भी कोई राजा महाराजा हुंदा सी, रावी दे कंढे आके सोचदा सी मेरा राज हो गया। दरिया खैबर तो लैके रावी तक जिहदा होका चल जांदा सी, पूरे पंजाब ते चलदा सी। महाराजा रणजीत सिंह दा राज पहला कित्थे सी? लाहौर। लाहौर कित्थे आ? रावी दे किनारे है। गुरु अर्जन देव पातशाह जिथे शहीद होए आ, रावी दा किनारा सी, शहर लाहौर। प्यारेओ, इह सारियां कड़ियां नूं जोड़ के चली चलो। ऐरावत नदी रावी, जिस दे किनारे ओ इलाका पैंदा ए। सो बर बिजन होत हैं तां पै, निरपता को लक्षण छब थापै। कहंदे गुरु नानक साहब महाराज राजियां दे राजे ने। रावी नदी उन्हां दे चरण धोंदी है, सोहना आसमान उन्हां दे सिर ते छतर करदा है। ते इस इलाके विच चलदियां ठंडियां हवावां मैटां खला रहीआं ने। ओ पੱਖੇ ਚੱਲ रहीआं ने गुरु नानक दे उस इलाके छतर झूलदे। बड़ा सोहना अलंकार भाई बाला जी लिख रहे आ। इहनूं कहंदे प्रेम भाष अलंकार, प्रेम की परिभाषा। अपने सज्जण दे ताईं बड़ा कुछ सोचना, प्यार दे बारे सोचना, वो कुछ भी सोच लेना है जो कदे हो नहीं सकता। ये चितवनी है, ये प्रेम की दुनिया है। जिस दुनिया में जाके वापस आउण नूं चित नहीं करता। कहते ओ रावी दा किनारा, किनारे पार दा देश जो मेरे सतगुर नानक दा है। चंद्र भगा दिश दुतिया सहाय, माल तरंगण श्वास उठाई। कहते दूजी नदी इस देश दा हद किनारा केड़ा? चंद्र भगा। चंद्र भगा की ਜਦੋਂ वेदां ग्रंथां ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਭਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਝਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਝਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੱਖੇ। ਮਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਸੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੇਫ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਰੋਂ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਸੀ, ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ। ਕੋਈ ਵਲਛਲ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਪਰ ਹੋਤ ਚਮਰ ਛਬ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਜਨਾਵਨ ਕਾਰੀ। ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਆ, ਛਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਿੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸੌਂਗੇ ਬਸ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਚਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਿੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਝੁੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਨੇਤਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸੁਕਾਲ ਸਸਨ ਕੋ ਸਾਲੀ ਤਹੀਂ ਦੁਕਾਲ ਕੀ ਕੌਣ ਬਚਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ MP ਜੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਖੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਧਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਆ ਕਣਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ? ਹੁਣ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਠੇਕਾ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਪੈਲਸ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 3100 ਦਿੰਦੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਲਈ। ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 30 ਲੱਖ ਫੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚ? 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਈ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫੁਕਰਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ? 110 ਸਾਲ, 120 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਕਰ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ, ਮਾਡਲ ਨਵੇਂ ਆ ਬਾਤ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਰੀ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜੌਂ ਆਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿ ਲਹਿਰਾ ਕੇ। ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਸਪਤ ਈਤ ਕੋ ਭੀਤ ਨ ਪਾਵਾ, ਤਸਕਰ ਕੁਲ ਤਜ ਅਨਟ ਪਰਾਵਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਤੇ ਆ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦਾਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਤੋੜ 2 ਕਿਲੋ 2-4 ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਰੁਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਬਸ ਰੱਬੀ ਰੱਖਾ ਸਤਨਾਮ। ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੁਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੀ। ਦਿਲਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਨਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀ। ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਖੇਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੱਢਦਾ ਏ। ਪਥਕ ਜਾਤ ਜਹ ਮਨ ਬਿਰਮਾਵਾ, ਹੀਰ ਹਿਤੂ ਨਰ ਕੁਟੰਬ ਬੁਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਲਦ ਹੋਣੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 20-20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਆ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਭਰਾ ਦੀ ਵੱਟ ਵਾਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਸੀ? ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ। ਫਲ ਫੂਲਣ ਦਲਿਤ ਤਰ ਚਾਰੂ, ਪਥਕ ਹੇਤ ਠਾੜੀ ਸੁਖ ਕਾਰੂ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਲੱਗਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਫਲ ਵੰਡਣੇ, ਫੁੱਲ ਵੰਡਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲਾ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ, ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਥੇਰੇ ਲੱਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਪੜਿਓ ਬਚਨ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲ ਵੰਡਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਫੜਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਮਾਨ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਿਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਸੰਧਾਰਾ? ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਛਾਵਾਂ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਸੈ ਲੋਕ ਜਹੈ ਸੋ ਜਨ ਸੁਚਾਲੇ,
ਦਿਆ ਧਰਮ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦਇਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਇਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਕਿੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਮਨ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਪੁੱਛਣੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਵੀਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜਾ ਹੀ ਖਾ ਆਈਏ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰੋਟੀ। 2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ਼ਰਮ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਚੱਲ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਦਇਆ ਬੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਇਆ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸਾਈ, ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ? ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਧਰਮ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੈਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਠਿਤ ਸੇਵ ਮਹਿ ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਗੁਣ ਗਰਾਹੀ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਅਥਿਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਆਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਹਰੀ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਖੜੇ ਛੜਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਖੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਟੀਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਗੋ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਈਆਂ, ਕੜਛੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਅਥਿਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਆ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਚਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਤਾਂ ਏ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਮਪੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਣ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਿੱਤੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੈਂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ। ਬਚੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਪਜੈ ਜਹੈ ਤਰੰਗ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ, ਬਲੀ ਤਰਤਾ ਗੁਣ ਕੇ ਮੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜੈਗੁਆਰ ਜਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ, ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ। ਬਲਾਇਤ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ, ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਵੇਚਿਆ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 7 ਘੋੜੇ ਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਆਮ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਪਛੂ ਬੋ ਸੁਭਗ ਸੋ ਜਾਤੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਖਾਨ ਕੀਨ ਬਿਦ ਖਿਆਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੰਨੇ ਭਰ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬਰਸ਼, ਉਹ ਕੋਲਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਲਾਈਵਾ ਥੁੱਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫੀਲ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾਈਵਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਲਾਈਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੁੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਥੁੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਚਣਾ ਦੁੱਧ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਮੱਖਣ ਖਾਣੇ, ਚਾਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਡਤ ਆਉਣੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣੇ ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਲੱਸੀ ਛੱਡ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੂਤ ਪੀਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ 6 ਦਿਨ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵੇਚਦਾ 95 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? ਦੁੱਧ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ।
ਹੁਣ ਦੱਸੋ जी सोना किहदे च है, महंगा किहड़ा है, सियाणा कौन है? ये तुसीं आप ही हिसाब ला लिओ भी की पीना चाहिए। आखो सतनाम। महंगी चीज़ पीनी चाहिए है ना, जी 95 रुपए लीटर, तो जो 50-60 ਨੂੰ मिलता वो तो की लेना है, क्योंकि अगले कहते इहनूं पीण नाल सारा कुछ खत्म हो जाता है। ये तो बड़ा होर मूर्खाना बयान होर की हो सकता है। लोग हसदे आ साडे वाल, कहते जिस पंजाब के लोग दुध पी गल्लां करदे सी, अज गऊ मूत्र ऑनलाइन बुक करदे आ भी फलाणे दा आ ठीक हो गया तो मैं भी पी ला। बचो इन्हां चलाकियां। उदों लोकां ने कहते दुध वंडना, दुध पिलाउणा, लंगर लाए जाने मंदिरां मस्जिदां दे विच दुध दे, प्यार बड़ा सी। कहते लोग रल मिल के भाईचारे विच रहिंदे सी, जातां पातां दा तोड़ भी लोकां चों घटना शुरू हो गया। जो अस देश रुचर बर सगर, पद खंड में सो पत जगर। कहते आ जिहड़ा देश इन्ना सोहना सी, ये भारत खंड दा एक हिस्सा सी, छोटा जिहा टुकड़ा। रावी तो लैके झना दे विच विच दा जिक्र कीता, इधर उधर दा नहीं, उस इलाके दा जिन्हों अज लैंदा पंजाब कहते हैं, वो अज भी उन्ना ही है जिन्ना कटिया गया 54% उदा ही गया। उस तरह ही है पाकिस्तान का सब तो बड़ा सूबा है लैंदा पंजाब, ते इंडिया का सब तो छोटा सूबा किहड़ा बन गया हुण, ते आउण वाले समय ते किहड़ा बनू? जिंदाबाद पंजाब, छोटा जिहा बन जाना है। पर कहंदे उस धरती ते प्यार इन्ना सी, मुहब्बत इन्नी सी, जिथे इन्ने भले लोग वसदे होण ते रब उत्थे आऊ जां राक्षां दे वेले आऊ? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे आउण दे असार कहंदे धरती नूं महसूस होण लग पए। महसूस मिठियां ठंडियां सुगंधित हवावां चलदियां ने, लोकां विच प्यार बड़ा है। तिन मिहि तलवंडी भल नगरी, चार वर्ण कर पूरत सगरी। कहते इस बार देश दे विच एक छोटा जिहा नगर सी। छोटा नगर क्यों कहते? क्योंकि देश विच जदों पिंड गिणिया जांदा फिर पिंड ते छोटे ही मन्निया जांदा। कहते उस नगर दा नाम सी राए भोए दी तलवंडी। तलवंडियां बड़ियां ने साडे इधरले पंजाब विच भी, उधर भी बड़ियां ने, जिवें इत्थे साबो की तलवंडी, चौधरीआं दी तलवंडी, तरनतारन वाले पासे आ जो किन्नियां तलवंडियां ने। कहते उत्थे सी राए भोए दी तलवंडी। राए भोए दा की इतिहास आउण वाले समय च सरवण करांगे। कहते उस तलवंडी नूं परमात्मा ने आप लभ्या भी उत्थे जाना, कारण सी ओहदा, क्योंकि पिछे दस आए ना भविखत पुराण विच भी वो किहड़ा देश है? पश्चिमे देश सुखवंशे नानक, बेदियां दी शुभ वंश विच गुरु नानक दा अवतार होना है। कहते वो राए भोए दी तलवंडी एक बड़ा प्यारा पंजाब दी धरती दा सोहना गुलदस्ता सी, जिथे चार वर्णां दे लोग एकमिक होके रहिंदे सन। कहे के चौं दिस बाग सोहावा, कुसम बाड़का बो शब पावा। राए भोए दी तलवंडी दे आसे पासे कहते बड़े बड़े बाग सन, कई मीलां दे माइल बाग सन, ते फुलवाड़ियां फुल्लां दी। अगे आ थोड़ा हुंदा सी भी दो गमले रख के बंदा कहता मैं खेत जिमीदार हां। अज यही कुछ है साडे, चार गमले घरे रख के असीं कहने आ भी फीलिंग लैने जिमीदारां वाली, वो भी गुड्डे नहीं जाते माली मिलण। आ हाल साडा। अगे कहते बागां दे बाग, फुल्लां दे फुल, बड़ियां बड़ियां बगीचियां राए भोए तलवंडी दे आसे पासे ने। अगे जातां किहड़ियां सी जी? अजकल वर्गे कानून नहीं सी, चार फिरकियां च लोग वंडे होए सी, खत्तरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य, जिहदियां साजिशां वाले समय च बनाईयां जा रहीआं ने। कहते चार वर्णां दे लोग केवल इस पिंड दे विच इदां रहिंदे सी जिवें भैण भरा वसदे होण, कोई जात पात दा रौला नहीं सी इस नगर विच। जे रौला नहीं सी ना ताइयों भाई मरदाना गुरु नानक साहब नाल सारी जिंदगी कट गया। सतनाम। नहीं ते बापू डांग चक्की फिरदा, ओए असी खतरी ते तू मुसलमान मरासी, साडे बेड़े किवें आ गया? ओए पोचा लाओ इत्थे, लिप दिओ घर सारा, इत्थे किवें वड़ गया मरासी? ओदा नहीं सी आउंदा, क्योंकि गुरु साहब दे आउण तो पहला राए भोई दी तलवंडी दी ये वार्ता भाई बाला जी अपने मुखार बिंद तो दस रहे ने, क्योंकि इन्हां सुनिया भी होया, गुरु साहब नाल रह के भी देखिया सारा कुछ। कहंदे इस नगर दे आसे पासे खूबसूरती सी, बड़े बड़े बाग, हरिया भरिया इलाका, ज्यादातर जंगल वेला सी। उदों किहड़े शहर सी, किहड़े माहौल सी, किहड़ी सिटी सी उदों?
ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਪਿੰਡ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਹ ਕੁੰਬੜਾ ਨਾਲ ਸੁਹਾਣਾ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੋਟ ਡਿਡ ਬਣਿਓ ਤੰਗਾ, ਮਤ ਸਭ ਧਰਤ ਜੋ ਗਿਰ ਸੰਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। 10-10 12-12 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇਟ ਗੂਟ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਰੀ ਗੇਟ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਨਾਭਾ ਗੇਟ, ਫਲਾਣਾ ਗੇਟ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਟਾ ਘਟ ਸੰਗ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸਾ, ਮਨੋ ਨਰੋਦਨ ਕੀ ਹੈ ਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਧਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਰਗ ਧਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ ਧਾਮ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਬਾਈ 6 ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਵਰਗ ਧਾਮ। ਸਵਰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬ ਪਾਈ, ਸਰਬ ਰਤਨ ਮਹਿ ਜੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਪੱਕੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਏਕਾ ਬੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ ਵੈਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ 2 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਰਮੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਆ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੀਟਰ ਲਾ ਦੋ। ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਏ ਏਸੀ ਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, ਮਹਿਲ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ। ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਪਦ ਸਮ ਵਿਪਨੀ ਪੂਰੀ, ਬਨਜ ਸੋਜ ਸੋ ਆਪਨ ਪੂਰੀ। ਅਸ਼ਟਾ ਪਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਵਿਪਨੀ ਨਾਮ ਗਲੀ ਦਾ, ਅਸ਼ਟਾਕਰਮ 8 ਕਰਮ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਲੰਮੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਹੜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰਡ ਨੂੰ, ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ, ਬੈਕ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਰੜਕਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ,
पर बड़ियां सोहणियां ने। कच्चियां दा आनंद वखरा सी। अज रौला पिया 60 सालों तो 60 सालों च पता नहीं वो किहड़े ने जी, किहड़ियां सोने दीयां नालियां बननियां ने, किहड़ियां सड़कां बननियां ने, किहड़ियां अजे तक 60-62 सालों च बन नहीं सकियां। तो सतनाम। हर 5 साल बाद जोर लाईदा भी गली बन जे, नाली पक्की हो जे, इत्थे वोटां पाई जांदे, अजे तक नहीं बनी। ते उदों कहते स्वर्गां दा भुलेखा पाउंदियां सी, कच्चियां गलियां बिल्कुल साफ सुथरियां, जिन्हां गलियां दे विचों दुनिया लंघदी सी ते धूड़ां भी उड़ जांदियां सी। वैर विरोध नहीं किसी का, प्यार ही सी बस। सो समा समाप्त हो गया जी। भाई बाला जी गुरु नानक साहब जी के कारनां तो बाद अवतार की कथा सुना रहे आ। इस नगर विच अवतार किवें होना है उहदा दृश्य लेके आ रहे। गुरु साहब कृपा करन कल दे दीवाना च सरवण करांगे। इत्थे कथा ऐसी है, भावे आपां ननकाना सब गए आ जां नहीं गए, पर भाई बाला जी सुरत करके लै जाते उस समय च। गुरु कृपा करते रहन, ये आनंद इस तरह बरकरार होवे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।